کچھ احتیاطیں ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو بیماری ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے والدین کی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلے. اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں. اگر 10 میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے 9 سے مزید احتیاط کی جاتی ہے. مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے نا بھئی یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو، تو کہتے ہیں تو بہت نیک ہے. کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھائی پھر تم کل جس سے احتیاط کرو گے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے، مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی. تو اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط برتی جائے. بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ. جو بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے. چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں کتنے ہی اچھے ہوں، بھائی ایک اصول ہے، ختم، بستر الگ. اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا. 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا. بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کا ہو، دقیانوس کا ہو، جو مرضی کہہ دو. میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا. بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں. مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی، نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو، وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج. بار بار کہتا ہوں یہ کیا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بیٹی 9 سال، تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے. بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے. پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹی سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے. 9 سال کی بچی احتیاط کرے اس سے، یہ احتیاط کی عمر ہے. اور جب بالغ ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں. تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. شریعت میں جو سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا. ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ 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 نہ. سوتیلی بیٹی جو ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہاء نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا. نہ حلال، اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے، حلال ریلیشن بھی نہیں ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ، داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول، کس میں؟ داماد میں اور ساس میں، تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید، وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی مفتی کے سامنے پوری کچھ شرطیں ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط بولو بھائی ضروری ہے.
किन रिश्तों से एहतियात जरूरी? सगी बेटी से एहतियात जरूरी, बेटे का अपनी मां से एहतियात जरूरी, सास से एहतियात जरूरी, दामाद से एहतियात जरूरी। ये वो रिश्ते हैं। सौतेली बेटी से एहतियात जरूरी। किसी औरत से आपने शादी की, उसकी बेटी आपकी महरम है, लेकिन अगर उस सौतेली बेटी से सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो वो बेटी तो हराम थी, उसकी मां भी हमेशा के लिए हराम हो गई। ऐसे वाकयात आते हैं। किसी खातून से निकाह किया, उसकी बेटी भी है, अब बेटी से सर की मालिश करवा रहे हैं, बेटी से पांव दबवा रहे हैं। क्या बेशर्मी है भाई? जवान बेटी से जो है ना वो पांव दबवा रहे हैं, सर की मालिश करवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वाकयात आते हैं, फोन आते हैं कि जी जवान बेटी थी, उससे ऐसे मैं कर रहा था तो मुझे शहवत पैदा हो गई, मैं क्या करूं? क्या करें भाई, आपकी बीवी हराम हो गई और क्या करूं? हजरत ये क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। शरीयत के मसले का इल्म ना होना, इससे ये थोड़ी कि शरीयत ही बदल जाएगी। आप गए पाकिस्तान आए, आपको नहीं पता कि लाल बत्ती पे गाड़ी रोकनी है और हरी पे चलानी है, आपको पता नहीं था। लाल बत्ती पे आप सिग्नल तोड़ के आगे चले गए, पुलिस वाले ने रोका तो आप कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कि लाल पे रुकते हैं। छोड़ देगा आपको वो? तो इसी तरह अल्लाह भी नहीं छोड़ते कि पता ही कोई नहीं, आपको पता ही नहीं था आपको। तो ये खूब समझ लें, इन रिश्तों में एहतियात की बहुत सख्त जरूरत है। इस्लाम पाकीज़ा निजाम बनाना चाहता है। बहू घर में आई है तो ससुर के लिए वो बेटियों की तरह है। जब भी उस पर निगाह डाले, कैसी निगाह डालेगी? बेटी जैसी। और उसको हाथ ना लगाए। प्यार करना है बहू को, सर पे हाथ रखे। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही ना? क्या करें? बहू को प्यार करना है तो क्या करना है? सर पे हाथ रखना है बस, बेटियों की तरह बस सर पे हाथ रखा बस। कैसे बेशर्मी के वाकयात आ रहे हैं, खवातीन बताती हैं। ससुर साहब आ रहे हैं, वो खवातीन कहीं खातून आई हैं बहू अमेरिका से, ससुर साहब एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे हुए और गले मिल रहे हैं उससे। बहू को तकलीफ हो रही है, उसको शर्म आ रही है कि हमारे ससुर क्या कर रहे हैं, उसको शर्म महसूस हो रही है कि मेरे ये ससुर साहब कैसे हैं, लेकिन वो बेचारी बोल नहीं सकती। वो बोलेगी तो ससुर क्या कहेंगे कि मुझे बाप नहीं समझती, मुझे बाप मुझ पे शक करती है। क्यों भाई? तो ससुर को मसला समझा दें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेचारा गलत होगा, हो सकता है वो बेटियों की तरह गले मिल रहा हो, और हर एक की सोच गलत नहीं होती, किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। उसूल है भाई। 100 आदमियों में से एक अगर गलत होगा तो उस एक गलत के शर से बचाने के लिए मजीद 99 को भी मना किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में खैर गालिब है। ससुर बहू को बेटियां की तरह समझते हैं, बहुएं ससुर को बाप की तरह समझती हैं। हमारे मुआशरे में अभी शर का अंसर कम है, खैर इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है। मगर ये गालिब ही रहे तो अच्छा है। अगर ये बेहतियातियां हुई तो खैर कम हो जाएगी और शर गालिब आ जाए। तो अच्छे और खानदानी लोगों के यहाँ यही होता है कि बहुएं अपने ससुर के सामने जरा लिपट के बैठती हैं, चादर वादर सर पे लेके बैठती हैं, एक तकद्दुस होता है, एक रिश्ता होता है। इसी तरह याद रखो, बहू के लिए, ससुर के लिए ये गलत है, जायज नहीं है कि वो बहू के कमरे में बगैर परमिशन के दाखिल हो जाए। ये भी होता है। ससुर साहब क्या करते हैं, शादी हुई है, दरवाजा खोल के बहू के कमरे में घुस गए, वो बेचारी किस हाल में बैठी हुई है, किस हाल में लेटी हुई, और उसको गुस्सा आता है तो कहते हैं मैं बाप हूं, मैं भी परमिशन लेके आऊं। तो हया भी कोई चीज होती है। तो जवान बेटी के कमरे में बाप को इस तरह नहीं घुसना चाहिए। बेटी का भी बाप से कोई हया तो होती है ना। तो इसलिए इन चीजों में एहतियात बरतो। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे शक नहीं कर रहे, ये सारे केसेस हो रहे हैं। एक साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने मेरी बीवी के लिए चूड़ियां लाते हैं, तो मेरी बीवी का हाथ पकड़ के उसके हाथ में चूड़ियां डाल रहे हैं। वो साहब कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे अब्बा मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसको गैरत आ रही है बेटे को, कह रही अब्बा क्या कर रहे हैं, कह रहे लेकिन अब्बा को बोलो तो अब्बा क्या कहेंगे, मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पे शक करते हो, मैं कोई बुरा आदमी हूं, मैं कोई ऐसा हूं। तो भाई शक की बात नहीं है, अब्बा को बता दो अब्बा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है क्योंकि इससे शर फैल सकता है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम जो साबिक थे, बड़े परहेजगार आलिम थे, उनका यह फतवा था कि अगर सास जवान हो और दामाद भी जवान हो तो सास को चाहिए कि दामाद से पर्दा करे, बेहतर है, वाजिब तो नहीं है लेकिन बेहतर है। इसी तरह अगर ससुर बिल्कुल जवान हो और बहू भी बिल्कुल जवान हो तो बहू को चाहिए कि वो ससुर से इस जमाने में पर्दा करे। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि पर्दा करे, हम तो आसानी दे रहे हैं। पर्दा नहीं भी करती तो कम से कम एहतियात लाजमी करे। ये तो वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने हराम कर दिए। और देवर क्या है, वो तो मौत है भाई, हदीस में आता है। ठीक है, उससे रिश्ते हराम नहीं होते। देवर से खुदा न खास्ता कोई सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो निकाह पे फर्क नहीं पड़ता। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर से इतनी एहतियात का हुक्म दिया, फरमाया अलहम्हु मौत। देवर क्या है, मौत जैसे। सब कुछ होता है घरों में अल्लाह के बंदो, इतना घुलना बनने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतो। जवान भाभी क्यों देवर के सामने आ रही है, क्यों फ्री हो रही है? ठीक है आपके घर में नहीं होता, आपके यहाँ अच्छा माहौल है, लेकिन ये माहौल अच्छा जब ही रहेगा जब एहतियात रहेगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खराब हो जाएगा माहौल। तो ये एक बात थी जो मैंने बतानी थी आप लोगों को कि इसमें एहतियात जरूरी है। तो उसमें घरों में एहतियात क्या कर रही है, लड़के को कजन के साथ, फीमेल कजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मेल कजन की बात कर रहा हूं। मेल कजन के साथ एक बिस्तर पे सोने मत दो, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी कजनें जब आती हैं तो कजनों से हाथ मिलाने बोल लो ना यार क्या हो रहा है भाई,
جملہ مکمل کیا کریں. کزن سے ہاتھ ملانے مت دیں. اگر بچپن سے کنٹرول کیا تو کنٹرول میں آئے گا. براڈ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن جائے گا. اس زمانے میں تھوڑا نہیں ہے کوئی بھی, اس زمانے میں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. جو براڈ مائنڈڈ ہے نا, بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے. پھر آپ ساری زندگی بولو گے مولوی صاحب کو دم وظیفہ بتا دو. مجھے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں بچہ ٹھیک ہو جائے. تو وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. وظیفوں سے بچے ٹھیک ہوتے نا تو پھر تو دنیا میں کوئی شر پھیلتا ہی نہیں. بچے ٹھیک ہوتے ہیں تربیت سے. ہر چیز عاملوں پہ ڈالی ہوئی ہے. وظیفے وہ بھی, وظیفے بھی وہ عامل بتائے گا. اس سے اپنے بچے نہیں سمجھ رہے, تمہارے بچے کہاں سے وظیفے. جو عامل تمہیں بتایا نا یہ وظیفہ پڑھ لو تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اس سے بولو تمہارے ٹھیک ہو گئے, تمہارے ٹھیک ہو گئے کیا. تربیت کرو اللہ کی بندو. یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں پھر بھی بگڑتا ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. ہم اسباب کے مکلف ہیں, اور پھر ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگو. اولاد کے لیے دعائیں پیغمبروں نے سکھائی ہیں, وہ مانگو ان کے لیے.